کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جو تعلیم کو لے کر کے پورے دیش میں لوگوں نے بیداری کے کام شروع کیے ہیں، میں اسے ایک غزل کے کچھ اشعار میں ڈھال کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور اگر لگے کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو ہندوستان ہے، جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح کی سازشیں ہیں، اس ماحول میں اس غزل کا ایک ایک شعر آپ کے لیے ضروری ہے، تو مجھے آپ کی دعائیں ملیں کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک تمام علماء دین یہاں پہ بیٹھے ہیں، تمام بزرگ بیٹھے ہیں، دانشور لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلے مصرے سے آپ بتا دیجئے گا کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے کہ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، پہنچیے گا آپ میرے احساس تک، میرے درد تک کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الہ آباد اب پریاگ راج ہے۔ ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغل سرائے اب جو ہے وہ دین دیال اپادھیائے شہر ہے۔ ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فیض آباد اب فیض آباد نہیں ہے۔ تب عمران یہ مصرے پڑھتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، تھوڑا سا ماحول بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا، اس تیور تک آپ کو پہنچاؤں گا جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں۔ میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں، تھوڑا سا آپ سب کی بیداری ہو۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ پی سکو جتنا پینا ہو تم کو، جاہلیت سے بہتر
समंदर यही है, ये समंदर है इल्म और हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। ये समंदर है इल्म और हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। बहुत अच्छी कोशिश है। मुझे फख्र है बंगाल पर, खास तौर से कलकत्ता पर, कि इस तरह के एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो होते रहते हैं, तालीमी बेदारी के प्रोग्राम होते रहते हैं। एक बड़े तालीम पर बोलने वाले को बुला करके आपने उनकी तकरीर लोगों को सुनवाई, बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बहुत अच्छी कोशिश है। मैं एक शेर पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर तुम्हारा नहीं है। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली में रह करके देखता हूं कि साजिशें किस मकाम तक पहुंच चुकी हैं, किस तरह से प्रोपेगेंडा चारों तरफ से घेरा जा रहा है। मेरा दोस्त है वाहिद अंसारी, वो बहुत सलीके का एक शेर कहता है कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। ये वक्त बहुत बुरा है, ये वक्त एक नई इबारत लिखने का भी है, एक नई तारीख लिखने का भी है, और तारीख में दफन हो जाने का भी है। फैसला आपको करना है। मैं एक शेर पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। हर तरफ जुल्म की साजिशें हैं, इनसे बचने की गर ख्वाहिशें हैं। सिर्फ तालीम ही है सहारा, और कोई सहारा नहीं है। सिर्फ तालीम ही है सहारा, और कोई सहारा नहीं है। और आखिरी शेर, इमरान आपके सामने खड़ा है, वो जिसकी नज़में सुनकर के आप रोए भी हैं, वो जिसकी नज़में सुनकर के आपके ईमान में हरारत भी पैदा होती है, वो बहुत एहसास और शिद्दत से आपसे ये मिसरे पढ़ते हुए कह रहा है कि दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। दर्द में डूब कर आज मैंने तुमको आवाज दी मेरे यारो। इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है। इतनी शिद्दत से मैंने किसी को आज तक तो पुकारा नहीं है। वक्त की ये
نزاکت سمجھ لو بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے. بہت شکریہ, بہت محبت.